निशुज प्रियत भूत्वाजिहीयार्थाज्यमन्वहं श्रेयः पञ्चदश सञ्जासैघामश्शतदञ्जवेद प्राणिञ्ज विराजिञ्ज विश्रेरिह जदोग्रहे लक्ष्मीरास्तस्य यामुखे दयामासकं श्रोजामदे तदतं श्रेरस्तु नमस्तसन्मङ्गलानि बन्धु नित्यं श्रेरस्तु नित्यमङ्गलानि बन्धु महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी परिपाम्बायै नमः नीराजनं समर्पयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नः श्री परिपाम्बा प्रचोदयात् अनेकवेद दिव्य सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारपूजन श्री परिपाम्बा देवता पादुकार्पणमस्तु అందల తల్లివి నీవు మా అందరి తల్లివి నీవు అందల తల్లివి నీవు మా అందరి తల్లివి నీవు ఇందులేవు అందులేవు ఎందెందు చూసిన నీవే మా పైడి తల్లి మా కల్పవల్లి మా పైడి తల్లి మా కల్పవల్లి అందల తల్లివి నీవు మా అందరి తల్లివి నీవు ఇందులేవు అందులేవు నమస్కారాలు సమర్పయామి భక్త మహాదేవి శిరస్సు నమస్కారం చేసుకోండి ప్రార్థన సమాధానం అతిథి విజయలక్ష్మి గిరినామే ససాకుటుంబాలం ఆయుధారోగ్యేశ్వరి యావత్తిన పరిపాలన చేత పరిపూర్ణ దుర్గాకటాక్ష వీక్షణ నిత్యం ఉన్నత గుణత అధికారిక యోగ్యతా పరిశుద్ధి పరిపాలన దేవతానికి నిత్యం పూజాంచ కరిష్యే ओम श्री परिवाम देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नगजते महात्मने परिवाम देवताभ्यो हस्ते परिवाम देवताभ्यो बाधारते बाध्यं रूपे परिवाम देवताय नमः हरिद्राय कुंडले परिवाम देवताभ्यो भोगनामकार विद्यार्थी विद्यार्थी परिवाम देवताभ्यो सुदूरक स्थानादे हरिद्राय कुंडले परिवाम देवताभ्यो नमः पस्काते हरिद्राय कुंडले परिवाम देवताभ्यो रूपेण हरिद्राय कुंडले परिवाम देवताभ्यो नमः जन्नाते हरिद्राय कुंडले परिवाम देवताभ्यो नमः नाते हरिद्राय कुंडले परिवाम देवताभ्यो नमः पुष्पाते हरिद्राय कुंडले पुष्पैस्तु पुर्यामि भूमि भूमिते सुंदरये नमः देवी नमः देवी नमः शिखा देवी नमः कवच देवी नमः देवी नमः देवी नमः कामेश्वरी नमः भगवान्ये मनितो रेनाय वेरनाय मनिवासिन्ये महमदेश्वरी नमः धोरिकान्म कोसुंदरी नमः जय मान नीलवतांगे विजय हर सर्वमंगलाय नमः ज्वालामालिन्ये नमः चित्राय नमः आनंद्याय नमः परमेश्वर परमेश्वर्ये नमः ओम हितजम्ये नमः सुचितम्ये नमः मुक्तिसम्ये नमः धार्ये नाथमये नमः दामोदरमये नमः सुमये नमः गणतामये नमः धर्मचारिमये नमः मुक्तिऐश्वर्ये नमः दीपगणनाथमये नमः प्रभाकदेवी नमः देवी रत्नदेव कल्याणदेव वासुदेवय नमः साम्राज्याजय नमो नमः ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महाजलपत्री
నీరాజనంత్య దర్శయామి ईश्वरूपिणी ऐमाङ्गायै नमो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनञ्च दर्शयामि नीराजनान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि तदङ्गमन्त्रपुष्पम् ओम लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासे बोधसमस्तदेवमितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धरूपब्रह्मेन्द्रं वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं शरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीं जयलक्ष्मीं सरस्वतीं श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नमवसर्वतां पराङ्कुशोभनसमनीरमत्रङ्गिरेरमहन्दीङ्गलासस्यापाराङ्गकोटिपतिमां धरेत्रामजेहिमम्बादिवीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायिनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दक्षिणे प्रचोदयात् कात्यायिनी विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो మల్లేశ్వరరావు అని ఉత్తరాంధ్ర భవానీపేట అది ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ అయోధ్య మైదానం లైఫ్ వెళ్ళేదో చూస్తాను కమిషనర్ గారు ఏరియా ఆ పోల్ మార్చమంటున్నారా పోల్ మధ్య నుంచి ఇటు అటు పెట్టకూడదు. అదే ఆ గ్రీన్ కార్పెట్ బయలుదేరారా దూరంకి ఎలాగైనా సరే మనుషులు కుక్కపేట కిషోర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అయితే ఇప్పుడు ఆ రోడ్ అంగికాపర్ में स्कूल अंगिकापुर में स्कूल అదే
వచ్చే నమూనా ఇక్కడ తయారవుతాయమ్మా ఇవి. అవునవును. ఈ బండి అంతా ఇక్కడ తయారవుతుంది. ఈ గిలక అవన్నీ కూడా ఇక్కడ రానున్నాయి. బయట తీసి షెడ్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తీసి ఇక్కడ ఇది సినిమా ఇది వేరే బండి మీద వస్తుంది. ఇది ఇదంతా ఉంటుంది. ఇక వచ్చి మా తీసు మీ పని అది వాళ్ళ పని కాదు. మీ పని ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాగ చేయించుకునే బట్టి ఉంటుంది. మాది ఇంకా రాలేదంటే ఇస్తానండి 2-3 days అది విక్రమ్ బయట వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందా? ఉంటుంది సార్, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్. ఈ లైన్ చాలా దూరం వరకు మీకు వేరే పాజిటివ్ ఫుల్ అండ్ పీపుల్ ఉంటుంది. ఎంతవరకు వెళ్తారు మరి? సార్ ఇక్కడ నుంచి కనీసం ఒక 400 మీటర్స్ వరకు అవుతుంది. మరి రోడ్ మీద నిలబడతారా? సార్ బ్యారికేడ్ ఉంటుంది సార్. బ్యారికేడ్ పెడతారు సార్. పైన షామియానా వస్తుంది, కింద మ్యాచ్ కూడా వేస్తారు. బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ దాకా పెడతారు బ్యారికేడ్. సోనియా జంక్షన్ సోనియా వరకు ఎవరైనా ఉంటే స్టాఫ్లో ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ దాకా 2 లైన్ వెళ్ళే అవకాశం అంతా కవర్ చేస్తారా? లేకపోతే డౌట్ కవర్ కూడా ఉంటుంది సార్. కొద్దిగా ఉంటుంది సార్. కవర్ కూడా ఉంటుంది సార్. కవర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే అది ఎప్పుడు ఉంటుంది? అది ఏ టైంలో ఉంటుంది? సార్ చూడండి వెయిట్ చేస్తాం సార్. వెంకట గారు ఇలా జరగాలి మీరు.
దర్శనం చేసుకుని నడవాలి. త్వరగా మీ వద్ద ఉన్నటువంటి ఘట్టాలు కూడా చెట్టు వద్ద నుంచి త్వరగా నడవాలి. మీలాగే చాలా మంది భక్తులు ఘటాలతో వస్తూ ఉన్నారు. మరిగా మీరు చక్కగా అమ్మవారి యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని పొంది మీ వెనక ఉండేటువంటి తోటి భక్తులు కూడా అమ్మవారిని చూసేటువంటి మహత్భాగ్యం కనిపించండి. నడవాలండి. మీ వద్ద చీరలు ఉంటే కవర్లు చేత పట్టుకోండి. మీ సెల్ ఫోన్లు మీ యొక్క మనీ పర్సుల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. మీ యొక్క సెల్ ఫోన్ని మీ మనీ పర్సుల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. నడవాలమ్మా. అలా దర్శనం చేసుకుంటూ నడవాలి. చీరలు ఉంటే కవర్లోంచి తీసి చేత పట్టుకోండి. చీరలు ఉంటే కవర్లు అమ్మా చూడమ్మా. మీ బృందంగా త్వరగా ఘటాలు తీసుకొని పంపించండి. చూడమ్మా, మీ బృందం చేసి త్వరగా ఘటాలని తీసుకొని భక్తులు పంపించాలి. దయచేసి గమనించండి. చాలా భక్తులు లోపల వేసి ఉన్నారు. ఘటాల్లో చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు. దేవస్థానం చెప్పండి. సామాన్యంగా వచ్చే భక్తుల్ని దర్శనం చేసి పంపించండి. ఘటాలతో ఉండేటువంటి పక్కన పెట్టండి. నడవాలమ్మా, నడవాలి. మా ఘటాలతో ఉండేటువంటి వారు చెట్టు వద్ద మీ ఘటానికి త్వరగా నడవాలి. అయ్యా నడవాలి. వాలంటీర్ త్వరగా మీ యొక్క భక్తులు పంపించాలి. నడిపించాలి. అమ్మా నడవాలి. అమ్మా నడవాలి. చెట్టు వద్ద కూడా భక్తులు త్వరగా నడవాలండి. చెట్టు దగ్గర ఉండేటువంటి భక్తులు కూడా త్వరగా నడవాలి. నడవాలమ్మా, తల్లి నడవాలి. చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి భక్తులు విజ్ఞప్తి త్వరగా నడవాలి. అమ్మా చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి చెప్పండి. చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి చెప్పండి త్వరగా భక్తులు పంపించండి. చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి విజ్ఞప్తి భక్తులు త్వరగా పంపించండి. తల్లి నడవాలమ్మా. నడవాలి. అలా అమ్మవారిని చూసి అన్నం పెట్టుకుని నడవాలి. నడవాలమ్మా. అలా అమ్మవారిని చక్కగా చూస్తూ దండం పెట్టుకుని నడవండి. కోరిక కోరికలు తీసుకొని పీడతల అమ్మవారిని లైన్లో ఉంటుండగానే చూడండి. అలా దర్శనం చేసుకుంటూ నడవాలి. నడవాలమ్మా. జై బలిబాబా, జై బలిబాబా, జై బలిబాబా. అలా అమ్మవారిని చెట్టు కూడా భక్తులందరూ కూడా విజ్ఞప్తండి. మరోసారి మీ వద్ద ఉండేటువంటి ఘటాన్ని చెట్టు వద్ద సమర్పించి త్వరగా నడవాలి. మన ఆలయ ప్రాంగణం చిన్నది కనుక త్వరగా దర్శనం చేసుకుంటూ నడవాలి. మీ వెనక ఉండేటువంటి చిన్నపిల్లలు కానీ వృద్ధులు కానీ సహకారం చేసి త్వరగా వారికి కూడా దర్శన భాగ్యం కల్పించండి. అలా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటూ నడవాలి. కారులో దక్షిణలు ఉండేలా వేసుకోవాలి. చీరలు ఉంటే కవర్లోకి తీసి చేతిలో పట్టుకోండి. నడవాలమ్మా. దర్శనంతో ఇక్కడ గట్టిగా జై బలిబాబా, జై బలిబాబా, జై బలిబాబా, జై బలిబాబా, జై బలిబాబా. మాత్రం అమ్మవారికి వినిపించి మీ మనసులో ఉండే కామ్యం చేస్తారు. అమ్మవారు చెప్పండి గట్టిగా జై బలిబాబా, జై బలిబాబా, జై బలిబాబా. వారు లోగా అమ్మవారి నమస్కరణ జై బలిబాబా. అలా చెప్పండి జై బలిబాబా, చెప్పండి జై బలిబాబా, చెప్పండి జై బలిబాబా. నా భక్తులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధగా తీస్తారని అనిపించాలి. ఇంకోసారి గట్టిగా జై బలిబాబా, జై బలిబాబా, చెప్పండి జై బలిబాబా, జై బలిబాబా. అమ్మా చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి చూడండి. చెప్పండి జై బలిబాబా, అలా చెప్పండి జై బలిబాబా, జై బలిబాబా. అయ్యా కొంతమంది ఘటాలతో లేనటువంటి వారు అట్నుంచి వెళ్ళండి అమ్మవారి దర్శనానికి. అయ్యా రంజిత్ స్వామి ఘటాలతో లేనటువంటి వారు అట్లే పంపించండి. ఘటాలతో లేనటువంటి వారు అట్లే పంపించండి.
డైవర్ట్ చేయండి, లైన్ బై 2 లైన్లు డైవర్ట్ చేయండి, భక్తులు పంపించండి. అమ్మా గతాలతో లేనటువంటి వారు అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం కూడా త్వరగా నడవాలి. అందరూ కూడా బయట వారు కావచ్చు, ఎవరు తప్పిపోరు, అంత జనసందోహం లేనటువంటి నడవాలి. అమ్మవారిని చూస్తూ దండం పెట్టుకుంటూ నడవాలి. చెట్టు మధ్య కూడా త్వరగా గతానికి నడవాలి. మన ఆలయ ప్రాంగణం చిన్నది, అందరూ చక్కగా దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి త్వరగా కటాక్షాలు పొందండి. కావ్యం కోరిక ఏదైతే ఉందో అమ్మవారి తెలియజేసుకుంటూ దండం పెట్టుకుంటూ నడవాలి. చేతులు ముట్టింట పట్టుకోండి. కొబ్బరికాయలు ఆలయం వెనకాలనే కొడతారు, గతానికి అనంతరం కూడా కొట్టండి. బయటకు వెళ్ళేటువంటి మార్గం వెనకాల నుంచి ఉన్నది చూడండి. బయటకు వెళ్ళేటువంటి మార్గం వెనకాల నుంచి ఉన్నది గమనించండి. నడవాలమ్మా. అమ్మా చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి చూడమ్మ కురుతాం అక్కలు చూడమ్మా వేరేగా పంపించాలమ్మా. ఆ చూడమ్మ సహకారం చేయండి, త్వరగా పంపించండి. మా నడవండి. మా సామాన్యంగా ఉండేటువంటి భక్తులు కూడా పక్క నుంచి కూడా త్వరగా దర్శనం చేసి నడవండి తల్లి. అయ్యా నడవాలి, కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఇంకా చాలా రకాలు వెనకాల ఉన్నాయి, సంబరాలు ఇంకా ఉన్నాయి కనుక త్వరగా దర్శనం చేసుకుని నడవండి. నడవండి తల్లి, నడవాలండి. అమ్మా చుట్టుపక్కల నేను సూర్యమ్మ బృందం మరోసారి విజ్ఞప్తమ్మా, చెప్పండి త్వరగా తీసుకొని పంపించాలి తల్లి. జై బలిమాంబ అన్న చెప్పండి గట్టిగా, జై బలిమాంబ, జై బలిమాంబ గట్టి చెప్పండి, జై బలిమాంబ అన్న చెప్పండి, జై బలిమాంబ అలా చెప్పండి, జై బలిమాంబ అమ్మగారు కన్నెపేరు చెప్పండి, జై బలిమాంబ అమ్మగారు చూసి చెప్పండి, జై బలిమాంబ కన్నెపేరు తెరవాలి. అమ్మా చెట్టు మధ్య త్వరగా పంపించండి అమ్మా. ఇలా రంజించుకొని కొంతమందిని అక్కడే పంపించండి. సిద్ధులుగా ఉండేటువంటి వారు డైవర్ట్ చేయండి. కటాలతో ఉండేటువంటి అన్ని గురించి త్వరగా నడవాలి. దయచేసి ఫోటో తీయకండి, ఎవరు కూడా అమ్మవారికి ఎవరు ఫోటోలు తీయకండి. సెల్ ఫోన్ ని ఆలయంలో నిషిద్ధం కనుక దయచేసి ఎవరు వినియోగించకండి. చక్కగా అమ్మవారికి 2 కేజీ జోడించి దండం పెట్టండి. నడవాలి. అమ్మ చూడమ్మ గురితో త్వరగా పంపించాలి. అమ్మ బయటకు వెళ్ళే మార్గంలో ఎవరు నిలబడకండమ్మా. మనకు ఆలయంలో చిన్న ప్రాంగణం, చిన్న స్థలం కాబట్టి త్వరగా దర్శనం చేసుకుంటూ నడవాలి. ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించకండి. లైన్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వృద్ధులు ఉంటారు. త్వరగా మీరు దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి యొక్క దర్శనాలు వారికి చూసేటువంటి మార్గం కనిపించండి. త్వరగా దర్శనం చేసుకోండి. కానుకలు తక్కువ అమ్మవారి హుండీలో మాత్రమే వేయాలి. అలా వేసేటువంటి మాత్రమే అమ్మవారికి చెందుతాయండి. దర్శనలు కానుకలు అమ్మవారి హుండీలో వేసుకోండి. ఆలయంలో ప్రవేశించే దగ్గర నుంచి కూడా హుండీలు ఉన్నాయి, ఏ హుండీలో వేసినా కూడా అమ్మవారికి చెందుతాయండి. చదవాలి. పిల్లలు ఉంటే కవర్లోకి తీసి చేత పట్టుకోండి. కవర్లోకి తీసి చేత పట్టుకోండి. ఆ కవర్ని మీరు వెళ్ళేటువంటి బయట వెళ్ళే మార్గంలో డస్ట్బిన్ ఉందా డస్ట్బిన్లో వేయండి. ఆలయ ప్రాంగణం కూడా శుభ్రంగా ఉంచండి. చెట్టు వద్ద ఉండే చెప్పండి, చెట్టు వద్ద ఉండేటువంటి చెప్పండి త్వరగా పంపించాలి. త్వరగా పంపించాలి, త్వరగా పంపించాలి.
భక్తుల చుట్టూ ప్రతి అంశాన్ని గ్రహించి మెరుగైనటువంటి అమ్మవారి దర్శనాన్ని పొందండి. రావాలి త్వరగా దర్శనం చేసుకొని చుట్టుపక్కల కూడా త్వరగా నడవాలండి. మన ఆలయ ప్రాంగణం కిందని దేవస్థాన సిబ్బంది సహకరించండి. మెరుగైనటువంటి దర్శన భాగ్యాన్ని మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు పొందండి. నడవాలి, కానుకలు దర్శన హుండీలో వేసుకోవాలి. నడవాలండి, తల్లి నడవాలి. పదే పదే చెప్తున్నామండి, అలా దర్శనం చేసుకుంటూ నడవాలండి. మీ మనసులో ఉండే కోరికను అమ్మవారిని చెప్పుకుంటే పైన కోరికలు తీర్చి పైకి అమ్మవారు. అమ్మా చెట్టు వద్ద మరోసారి విజ్ఞప్తి తల్లి, వారి భక్తుల వద్ద ఉండేటువంటి ఘటాన్ని తీసుకొని త్వరగా పంపించాలి. ఇంటి వద్ద చాలా మంది భక్తులు వేసి ఉంటారు. నడవాలి, భక్తులు నడవాలండి. ఘటాలైనటువంటి భక్తులు కూడా త్వరగా అమ్మవారి యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని పొంది నడవాలి. స్వామి మీ మధ్య ఉండేటువంటి నడవట్లేదండి, మాట్లాడుకుని నడిపించండి. అయ్యా రండి
దర్శనం చేసుకోవడం చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు. మహారాజు అమ్మబడి పరమేశ్వరుడు అధ్యక్షుడు అయ్యా భక్తులందరూ కూడా మరోసారి విజ్ఞప్తి. చాలా మంది భక్తులు వేచి ఉన్నారు. అమ్మవారి పైన బాబు పెట్టే ఉన్నది. మనగా త్వరగా దర్శనం చేసుకొని నడవాలండి. అది నడవాలి. అదే నడవండి. అలా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటూ నడవండి. అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా కృతజ్ఞతలు తెలపాలండి. అమ్మవారి చరిత్రని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదండి, దేశవ్యాప్తంగా కాదు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఆయన యొక్క సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కూడా అమ్మవారి యొక్క విశిష్టతని, మనం తెచ్చేటువంటి ఘట్టాలని, ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రతి క్రతువుని కూడా అణువును కూడా ఆయన యొక్క కెమెరాలో బంధించి సామాజిక మాధ్యమాలలో పెడుతూ అమ్మవారి దర్శన భాగ్యాన్ని అందరికీ కూడా, భక్తులందరికీ కూడా, యావత్ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అమ్మవారి భక్తులందరికీ కూడా మహత్భాగ్యాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి అమ్మవారి తెలియజేయబలికి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు ఆయనపై ఉండాలని చెప్పి అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పండి. జై బలిబాబ, జై బలిబాబ, జై బలిబాబ. ఆయన 2 నూరేళ్ళు కూడా ఆరోగ్యం కలిగించి ఇలాగే అమ్మవారి యొక్క నిరంతరం సేవ ఆయన చేసుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కల్పిస్తూ ఒకసారి చెప్పండి గట్టిగా. జై బలిమాంబ, జై బలిమాంబ, జై బలిమాంబ. అమ్మా అక్కడ చూడమ్మ బృందం త్వరగా పంపించండమ్మా. బలిరాజు కొంచెం త్వరగా పంపించండి. చాలా పొడుగండి. అంత పని చేయకండి. పేరు ఇస్తే నాకు కలిసిపోతుంది. వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. వాయిస్ ఏ
ఈ నా పక్క చూడగట్టు వెనక్కి వచ్చాడు కొద్దిగా